اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک لڑکی صبا کی کہانی ہے۔ صبا کو 18 سال کی عمر میں غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا اور لاش دریا میں بہا دی گئی، لیکن صبا کے جسم میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ دریا کے ٹھنڈے پانی نے بہتا خون روک دیا، حیات نے انگڑائی لی اور مردہ صبا دریا کی لہروں کا مقابلہ کرنے لگی۔ وہ موت سے لڑتے لڑتے کنارے لگ گئی، صبا بچ گئی۔ یہاں پہلی کہانی ختم اور دوسری شروع ہو گئی۔ وہ انصاف کے لیے پولیس، وکیلوں اور عدالتوں میں دھکے کھانے لگی۔ معاشرہ اس کے خلاف تھا، لیکن چند لوگ اس کے باوجود اس کا ساتھ دیتے رہے۔ وہ ان لوگوں کی مدد سے انصاف کے قریب پہنچ گئی، لیکن پھر وہ ماں کے دودھ، باپ کے خون اور رشتوں کی قسموں کے ہاتھوں مجبور ہو گئی، اور اس نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کی زندگی موت سے بدتر بنا دی تھی۔ صبا اپنا سب کچھ ہار گئی، محبت، انا، انسانی حقوق، انصاف، ذہنی توازن، جذباتی خزانہ اور عزت۔ صبا کا سب کچھ ختم ہو گیا، پیچھے صرف مظلومیت اور افسوس رہ گیا، اور یہ افسوس شرمین چنائے کی نئی فلم کا موضوع تھا۔ ہمارے ملک میں سینکڑوں صبائیں موجود ہیں۔ ہمیں دودھ میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے لے کر جعلی ادویات تک اور گردہ فروشی سے لے کر نومولود بچوں کے اغوا تک ہر قسم کی ننگی بے غیرتی پر غیرت نہیں آئے گی، لیکن ہم صبا جیسی بچیوں کی معمولی غلطی پر غیرت مند درندے بن جائیں گے۔ ہمیں جہاں غیرت آنی چاہیے وہاں ہماری غیرت 100 سال تک سوئی رہتی ہے، لیکن جہاں اسے سو جانا چاہیے وہاں یہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ ہماری اس غیرت مندانہ ہڑبڑاہٹ کے ہاتھوں پاکستان میں ہر سال صبا جیسی 1000 بچیاں زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں۔ ہم غیرت کے ہاتھوں قتل میں پوری دنیا میں بدنام ہیں۔ یہ بدنامی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس پر کوئی شخص زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ صبا جیسی بچیاں رو رہی ہیں مگر معاشرہ سو رہا ہے۔ یہ آوازیں جب شرمین عبید تک پہنچی تو اس نے کیمرے کے ذریعے بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ شرمین کون ہے؟ یہ کراچی کی رہنے والی ہیں، والد ٹیکسٹائل کے بزنس سے وابستہ ہیں۔ یہ لوگ متمول ہیں۔ شرمین نے اسمتھ کالج سے اکنامکس میں بیچلر کی ڈگری لی، پھر سٹینفورڈ یونیورسٹی سے انٹرنیشنل پالیسی سٹڈیز اور کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا، اور پھر یہ صحافت کی دنیا میں آ گئی۔ امریکہ اور کینیڈا کے اخبارات میں فری لانسنگ کی اور پھر نیو یارک ٹائمز ٹیلی ویژن میں ڈاکومنٹری پروڈیوسر کی حیثیت سے کام کیا۔ یہ امریکہ میں کام کر رہی ہیں۔ زندگی مطمئن اور خوبصورت تھی، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔ یہ چھٹیوں پر پاکستان آئیں اور اتفاقاً افغان مہاجرین کیمپ میں چلی گئیں۔ یہ اتفاق ایک نئی شرمین عبید چنائے کی پیدائش کا باعث بنا۔ شرمین نے ڈاکومنٹری فلمیں بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ واپس امریکہ گئیں، اسمتھ کالج اور نیو یارک ٹائمز ٹیلی ویژن سے بات کی، ان کو فنڈنگ پر تیار کیا، پاکستان آئیں اور ڈاکومنٹری فلمیں بنانا شروع کر دی۔ شرمین نے چلڈرن آف طالبان، پاکستانیز ڈبل گیم، ٹیرر چلڈرن، ویمن آف دا ہولی کنگڈم اور افغانستان ان ویلڈ جیسی مارکت الآراء فلمیں بنائیں۔ شرمین کی فلموں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، لیکن سفر ابھی باقی تھا۔ شرمین کو 2010 میں رخسانہ اور ذکیہ ملی۔ یہ دونوں پنجاب کی رہنے والی تھی۔ ان کے شوہروں نے ان کے منہ پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ ان کی کہانیاں بہت دردناک تھیں۔ یہ کہانیاں سن کر شرمین نے تیزاب کے ذریعے جلنے والی خواتین پر فلم بنائی۔ یہ فلم سیونگ دی فیس تھی۔ یہ آسکر ایوارڈ کی نامینیشن میں آئی اور اس نے 2012 میں اکیڈمی ایوارڈ حاصل کر لیا۔ یوں شرمین عبید چنائے پاکستان کی پہلی آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز بن گئی۔ یہ پاکستان جیسے اس معاشرے کے لیے اعزاز تھا جس میں آج بھی خواتین تعلیم، سپورٹس، صحافت اور بزنس میں بہت پیچھے ہیں، اور جس میں بیٹیوں کی پیدائش پر لوگ خوش نہیں ہوتے، اداس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایوارڈ شرمین کے لیے کافی تھا، لیکن اس بہادر خاتون نے رکنے سے انکار کر دیا۔ یہ آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ یہ صبا تک پہنچ گئی۔ شرمین نے 2015 میں صبا کی کہانی کو غیرت کے نام پر قتل ہونے والی خواتین کے گرد بنا اور ایک گرل ان دا ریور کے نام سے ایک شاندار فلم بنائی۔ اس فلم کو بھی آسکر ایوارڈ مل گیا۔ یوں یہ پاکستانی تاریخ کی پہلی فلم ساز ہیں جنہیں دوسری بار آسکر ملا۔ یہ پاکستان اور شرمین دونوں کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان میں شرمین کی کامیابی پر حسب روایت تنقید جاری رہی۔
लोग इस कामयाबी को एक ऐसी बैनुल अक़वामी साजिश करार देते रहे जिसमें रूस, चीन और यूरोप ने भी अमेरिका का भरपूर साथ दिया। मैं हमेशा इस रवैये का शाकी रहा हूं। मैं समझता हूं अगर शर्मैन जैसे लोग कामयाबी के आइकॉन नहीं हैं तो फिर कौन है, और अगर ऑस्कर और नोबल इनाम जैसे एवार्ड्स एजाज नहीं हैं तो फिर हम किसको एजाज, किसको एवार्ड समझेंगे। शर्मैन पर तनकीद करने वालों का कहना था कि ये दुनिया के सामने पाकिस्तान की मनफी तस्वीर पेश कर रही हैं। ये इल्जाम दुरुस्त होगा, लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में गैरत के नाम पर औरतें कत्ल नहीं होती? क्या पाकिस्तान में औरतों के मुंह पर तेजाब नहीं फेंका जाता? क्या मुल्क में खवातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती नहीं होती? और क्या पाकिस्तान में औरतों को बरहना करके गलियों में नहीं घुमाया जाता? अगर ये नंगी हकीकतें सच्चाई हैं तो फिर इनका इजहार, इनको फिल्म का मौजू बनाना साजिश कैसे हो गया? मुल्क में अगर पोलियो होगा तो उसकी खबर भी आएगी और दुनिया हमारे मुसाफिरों पर पाबंदी भी लगाएगी। आप पोलियो खत्म कर दें, आप गैरत के नाम पर कत्ल रोक दें और आप तेजाब फेंकने वालों को सजाए मौत दे दें, इन इश्यूज पर फिल्में और खबरें नशर होना बंद हो जाएंगी। आपने हर बुराई को खुला छोड़ रखा है, लेकिन आप शर्मैन उबैद के कैमरे को कैद करना चाहते हैं। ये कहां का इंसाफ है? शर्मैन उबैद का दूसरा ऑस्कर यह भी साबित करता है, हम अगर बासलाहियत हैं और हम अगर मेहनत करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब और नामवर होने से नहीं रोक सकती। हम अगर चंद लम्हों के लिए शर्मैन के ऑस्कर को साजिश मान लें तो सवाल पैदा होता है, क्या वो डॉक्टर नरगिस मावलवाला और डॉक्टर इमरान खान भी साजिश थे जिन्होंने आइंस्टाइन के नजरिए इजाफत की तस्दीक की? नाज़रीन ग्रामी, आइंस्टाइन ने 1915 में अमूमी इजाफियत का नजरिया पेश किया था। इस नजरिए के मुताबिक कायनात में सितारों के टकराने की वजह से कश्य सकल की लहरें पैदा होती हैं। साइंसदानों ने 100 साल बाद इस नजरिए की तस्दीक का बेड़ा उठाया। दुनिया के 133 तहकीकाती इदारों और 1004 साइंसदानों ने तजुर्बे में हिस्सा लिया। ये साइंसदान सितंबर 2015 में कश्य सकल की उन लहरों तक पहुंच गए जो 1 अरब 86 करोड़ नूरी साल पहले 2 कहकशाओं के टकराने से पैदा हुई थी, और ये लहरें सितंबर में जमीन के करीब से गुजरी। ये इस सदी का सबसे बड़ा तजुर्बा था, और हमारे 2 साइंसदान, क्वेटा के इमरान खान और कराची की डॉक्टर नरगिस मावलवाला दुनिया की इस अजीम टीम का हिस्सा थे। यह भी यकीनन साजिश होगी। और अरफा करीम 2004 में 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई, यह भी साजिश थी। अली मुइन नवाजिश ने 2008 में ए लेवल के इम्तिहान में 24 से 22 मजामीन में ए ग्रेड हासिल किया, और इब्राहिम शाहिद ने 2011 में ओ लेवल में 23 ए ग्रेड हासिल किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ज़ुहैब असद ने 2012 में ओ लेवल में 28 ए ग्रेड हासिल करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहाट के हारून तारिक ने 2014 में ए लेवल के इम्तिहान में 47 ए ग्रेड लेकर पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, और रावलपिंडी के हारिस मंजूर ने 9 साल की उम्र में ओ लेवल का इम्तिहान पास करके पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। ओ लेवल की उम्र 17 से 18 साल है, और इसके लिए 14 साल की स्कूलिंग भी जरूरी होती है, मगर हारिस ने यह 9 साल की उम्र में पास कर लिया। यह भी यकीनन साजिश थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका और यूरोप इन साजिशों के जरिए दुनिया को यह पैगाम देना चाहते थे कि पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्द, शिद्दत पसंद और जाहिल पैदा नहीं होते। इसमें सिर्फ ऐसे लोग पैदा नहीं होते जो खवातीन की नामूस के बिलों को जन मुरीदी और खिलाफ इस्लाम करार दे दें, बल्कि इसमें हारिस मंजूर, इब्राहिम शाहिद, ज़ुहैब असद, हारून तारिक, अरफा करीम, डॉक्टर इमरान खान, डॉक्टर नरगिस और शर्मैन उबैद चुनाए जैसे लोग भी हैं। बासलाहियत, मेहनती और कामयाबी का लोहा मनवाने वाले लोग। और अमेरिका इन लोगों का नाम लेकर हमारी इस मुकद्दस धरती को बदनाम करना चाहता है, जिसमें लोगों को गधों और कुत्तों का गोश्त खिलाया जाता है और बेहोश मरीजों के गुर्दे निकाल लिए जाते हैं। ये हमारे खिलाफ साजिश है और हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे। शर्मैन हो या डॉक्टर नरगिस, ये हमारे मोहसिन हैं, क्योंकि ये लोग दुनिया भर में ये साबित करते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान फेल स्टेट नहीं है, ये दहशतगर्द मुल्क भी नहीं है। लिहाजा हम इनके साथ भी वही सलूक करेंगे जो हमने माजी में कायदे आजम, लियाकत अली खान और फातिमा जिन्नाह जैसे मोहसिनों के साथ किया था। नाज़रीन ग्रामी, शर्मैन भी बहुत जल्द समझ जाएंगी और ये भी अनकरीब ऑस्कर के गुनाह पर कनाडा में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि हम कमाल लोग हैं। हम गंडासा जट जैसे झूठ पर तालियां बजाते हैं और गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सभाओं के नंगे सच को साजिश समझते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।